तो मित्रों आ લીંબડી થી હું તમને દ્રશ્યો બતાવવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યો છું કે લીંબડીની અંદર આવી બાબા સાહેબની જે પૂર્ણ કદની પ્રતિમા છે તો લીંબડીમાં જે લોકો જાગૃત છે, જે લોકો ધમ્મરથ ચલાવે છે, જે ભીમ બંધુઓ છે, જે સામાજિક અગ્રણીઓ છે અને સૌ વડીલોને હું લાખ લાખ વંદન કરું છું અને હું મારી વાત ચાલુ કરું છું कि बाबा साहब ने कहूँ હતું कि मुझे फूलों का हार नहीं चाहिए, लोग गालियां देंगे, मुझे अंधभक्त नहीं, मुझे अनुयायी चाहिए। तो मित्रों आ बाबा साहेब आंबेडकરના એ શબ્દો આપણને યાદ આવે છે। આપણે એ વાતને સમજવાની જરૂર છે કે બાબા સાહેબ આંબેડકરે કહ્યું હતું कि राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं। एवा कया सामाजिक अत्याचारों से कि जेना विषे बाबा साहेब आंबेडकर आपने जणावी रह्या छे। तो राजनीतिक अत्याचार तो ए शुं छे हकीकत? तो सामाजिक अत्याचार एटले शुं, राजनीतिक अत्याचार एटले शुं, धार्मिक अत्याचार एटले शुं? तो बाबा साहेब आंबेडकरे एमने साफ शब्दों में कह्युं छे कि जब तक सोया हुआ समाज जागेगा नहीं, ये मनुवाद भागेगा नहीं। परंतु बाबा साहेबे क्यारे पीछे हट करी नहीं, कारण के महामानव युगधर बोधिसत्व बंधारणना घडवैया नारीना मुक्तिदाता भारत रत्न विश्व रत्न ए बाबा साहेब आंबेडकरे जे पोताना जीवनकाल दरमियान जे संदेश आपेलो छे कि माय स्ट्रगल ऑफ लाइफ इज माय ओनली मैसेज। आई फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली इंडियन। हूँ प्रथमे भारतीय छूं अने अंते हूँ भारतीय छूं। तो मित्रों जे अपना महान पुरुषों, जे अपना पूर्वजों जे आंदोलन है, जे रैदास महाराजे जातिवाद विरोध खुल्लो बंद पोकार्यो हतो कि जात पात में पात है, जो केले में पात, रैदास मानुष जुड़ ना सके जब तक जात न जात। तो मित्रों केड़ा ने थड़ न होय एना પાંદડા જ હોય, એમાં તમને ઝાડ ક્યાંય જડે નહીં। એવી જ રીતે આ જાતિવાદ એવો છે કે એને એક જાતિ, બીજી જાતિ, ત્રીજી જાતિ, 6743 જાતિ અને તમે ફેંકી દો એટલે તમને હિન્દુ ધર્મ ક્યાંય જડે નહીં। આવું આપણા પૂર્વજ રૈદાસ બાપાનું આવું કહેવું છે અને આગળ ખુલીને બંધ પોકારે છે કે ચામ કે હમ ભી ચામ કે तुम भी चाम का है जग सारा, चाम बगैर है कौन जीव कहे रैदास चमार। કે આ ઝાડવા હોય તો એને પણ ચામડા છે, ચામડા વગરનો કોઈ જીવ નથી। અને જો હોય તો આપણા બાપા સંતોના સંત શિરોમણી સંત રૈદાસ બાપા એવું પૂછે છે, આ સંસારને પૂછી રહ્યા છે, જો એવો કોઈ જીવ હોય કે એને ચામડું જ ન હોય તો તમે મને બતાવો। અને ખુલીને આગળ કહે છે कि जात पात के फेरे में उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खा रहा है रैदास नाम का रोग। तो मित्रों आ केवड़ी मोटी बात है, आ एक वीडियो में ना समझाई जाए। हूँ वेद गोवर्धन राय बौद्ध भीम की आवाज यूट्यूब चैनल में आप सौ दर्शकों हार्दिक स्वागत करूँ छूं। अने मित्रों तमने आ वीडियो सारो लागे तो एने शेर करजो, तमने आ चैनल पसंद आवे तो चैनल ने पण सब्सक्राइब करजो, कारण के हूँ आवा ज वीडियो अपलोड करतो होउं छुं અને હું આ વિચારધારા સાથે સંકળાયેલો છું, એટલે આ જ વાત હું કરતો હોઉં છું અને આજીવન હું આ જ વાત કરવાનો છું। એટલે મિત્રો સંતોના સંત જે શિરોમણી સંત છે આપણે રૈદાસ બાપા રવિદાસ મહારાજ એમણે બહુ મોટો સંદેશ આપ્યો છે। તો એમની સમકક્ષ એવા સંત કબીર અને બાબા સાહેબ આંબેડકરે પોતાના આદર્શ ધરાવ્યા છે। એ સંત કબીરે પણ કહ્યું હતું कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहे दो म्यान। ए भाई तमारे जातियों पूछीने शू काम से? तो ए तो म्यान से ए तलवार रूपी एमणे एवं दृष्टांत आप्युं छे कि आ ऊंच नीचना जे भेदभाव छे, आ जे जातीय व्यवस्था छे एना सामे गुरु घासीदास, संत तुकाराम महाराज, अखोजी मालोजी, गंगासती पानबाई, वेणुबाई, सकूबाई क्या खुल्लो बंद पोकारेलो छे कि जाति ने पाती नहीं हरी केरा देश में। तो गंगा सती पानबाई ની પણ વાત છે, જે દેશમાં જે સમાજની જે જાતિની મહિલાઓએ જે વેઠ્યું છે દોસ્તો, એનો અવાજ આજે જન જન સુધી પહોંચાડવાનું કામ તમારે અને મારે કરવાનું છે। તો મિત્રો આજે આ લીંબડી ખાતે જે બાબા સાહેબ આંબેડકરની આવી પૂર્ણ કદની પ્રતિમા છે ત્યાંથી આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો। હું ફરીવાર સૌ મિત્રોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, खूब खूब साधुवाद पाठवुं छुं। तो मित्रों बाबा साहेब आंबेडकरे कह्युं हतुं कि मैं संपूर्ण भारत को बौद्ध में बनाऊंगा।
मैं इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा, मैं इस भारत को सम्राट अशोक का भारत बनाऊंगा। तो 14 ઓક્ટોબર 1956 દિવસે જ્યારે નાગપુર મુકામે દીક્ષાભૂમિ ખાતે બાબા સાહેબ આંબેડકર પોતાના લાખો અનુયાયીઓની સાથે ધમ્મના શરણે જાય છે, પોતાના ગુરુ મહામણિ ચંદ્રમણિ થેરો પાસેથી દીક્ષા લે છે અને પોતાના અનુયાયીઓને 22 પ્રતિજ્ઞા આપે છે કે આ મારો સમાજ ક્યાં સુધી આવી ગંદી આ ખદબદતી જાતિવાદી વ્યવસ્થામાં એ ગૂંચવાયેલો પડ્યો રહેશે। તો મિત્રો, બાબા સાહેબ આંબેડકરે ચંદ્રપુરમાં બીજો ધમ્મ દીક્ષા કાર્યક્રમ કરેલો અને એ સમયે બાબા સાહેબ બોલી નતા શકતા, ચાલી નતા શકતા, એમને બીમાર રહેતા હતા, એટલે ત્યાં તેમને ખુરશી આપવામાં આવે છે, ભાષણ નથી આપતા, પરંતુ પંચશીલ ત્રિશરણનું પઠન કરે છે અને એક જ વાક્ય બોલે છે કે હું હવે તમને જોવા નહીં મળું। કે શું બાબા સાહેબ હવે થાકી ગયા હશે? શું બાબા સાહેબ કંટાળી ગયા હશે? શું બાબા સાહેબને હવે આ સમાજની સેવા નહીં કરવી હોય? શું બાબા સાહેબને હવે આપણને જે મળવાનું હતું એ બધું મેળવી લીધું હશે? પરંતુ દોસ્તો, બાબા સાહેબ આંબેડકર પોતાના સમાજના લાખો ભાઈઓની આંખોમાં આંસુ જોઈ અને પોતે પણ રહી શકતા નથી અને બાબા સાહેબ પણ મોટા મોટા બોરના આંસુએ રડવા લાગે છે કે હું જે નથી કરી શક્યો એ મારા પુસ્તકો કરશે। થોટ ઓફ લિંગ્વિસ્ટિક, The Buddha is Dhamma, Annihilation of Caste, The Problem of Rupees। તો મિત્રો, બાબા સાહેબ આંબેડકરના જે 22 વોલ્યુમો છે એ જ આપણા માટે બાબા સાહેબ આંબેડકર એમની હયાતી નોંધાવે છે। જે જ્યોતિબા ફૂલે બાબા સાહેબ આંબેડકરના જે આદર્શ એમને ગણાવ્યા છે, એમણે 7 પુસ્તકો લખીને આપ્યા છે, ગુલામગીરી, સત્સાર, કિસાન કા કોડા। તો મિત્રો, આપણે હવે આ વાતો ક્યાં સુધી કરવી છે? આપણે એનું અમલીકરણ કરવું પડશે, એને આચરણમાં મૂકવી પડશે, ત્યારે જ સામાજિક પરિવર્તન થશે। એટલે બાબા સાહેબે જે राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। आज ग्राम पंचायत में आराम थी सदस्यों अनामत पर जीती आवे छे। आज तालुका पंचायत में अनामत सीट पर आराम थी बहुजन समाजना SC ST OBC समाजना सदस्यों चूंटाई आवे छे। जिला पंचायत में आ समाजना सभ्यों चूंटाईने आवे छे। तो मित्रों, आ बाबा साहेबनी ताकात छे, आ बाबा साहेबनो संघर्ष छे। तो मित्रों, आ बात समझवानी जरूर छे। અને બાબા સાહેબ આંબેડકરે લખીને આપ્યું છે કે જાગૃતિ કી આગ કો કભી બુઝને ના દેના। તો આ જાગૃતિની આગ છે, આને ક્યારેય ઓલવાવા દેતા નહીં। તો મિત્રો, ફરીવાર હું લીંબડીથી સૌ ધર્મપ્રેમી જનતાને, આગેવાનોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ પાઠવું છું। સૌને જય ભીમ।